صلى الله وسلم عليه. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي فسر قلوبنا ذاك العطاء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كأنك قد خلقت كما تشاء. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري. يا عمر أفديه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. يا علي يا ابن أبي طالب منكم مصدر المواهب. هل ترى هل أرى لي حاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. السياد الحسن والحسين للنبي بقرة عيني. يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن. يا طيبة يا طيبة يا داوى العيان اشتقنا لك والهوى نادانا
نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا وصلاة الله تعالى على من كلم الغزال والآل أصحاب الكمال والأصحاب بمن علوا شانا بمن علوا شانا بمن علوا شانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله عليه. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعماه فينا. ألا يا الله ألا يا الله
حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب محزونا مصونا ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله وآله مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد روس القطب أجلا عن القلب صاد لصادقين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله
ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله ونعظمها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين ونعتمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونهتم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافعين ألا يا الله ألا يا الله حبيبي يا رسول الله ألا يا الله ألا يا الله ألا يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah kurniakan pada kita, kita dapat berkumpul lagi untuk sesi kedua ini. Jadi sementara kita menunggu kehadiran Habib, kita mulakan dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Syekh Mas Niatut Ta'lim, insya-Allah sama-sama. Kemudian kita tunggu Habib sampai dan untuk meneruskan sesi yang kedua, insya-Allah. Tafadhal Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa التذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita bermacam-macam nikmat. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat kita. وفي مجلسنا هذا المبارك وهو المجلس الثاني في هذه الدورة التعليمية نتكلم عن ما بقي من الدروس التي قد سبق لنا الكلام عنها في قبل صلاة العصر. Dan ini majelis ini adalah majelis kedua sambungan dari majelis tadi, majelis untuk menyempurnakan daurah kita. وملخص ما سبق نفسه حول متعلقات قراءتنا وقراءة كل عبد مسلم لحديث جبريل عليه السلام. Dan ringkasan dari pembahasan kita tadi semuanya bersangkutan dengan inti dari bacaan kita kepada hadis Jibril alaihi salam. وهو المسمى عند أهل العلم بأم السنة وأم السنة جامعة لأكثر الموضوع. Dan hadis ini dinamakan oleh ulama usul Ummus Sunnah, induknya sunnah-sunnah. Dan namanya induk itu mencakup beberapa hal. وأشرنا في الدرس الماضي أن العلماء اعتنوا واهتموا بثلاثة أركان توجد في هذا الحديث الشريف. Dan telah kami sebutkan tadi bahawa para ulama telah mementingkan, telah membicarakan 3 hal dalam hadis tadi. وهي الإسلام والإيمان والإحسان. 3 hal itu adalah Islam, iman, dan ihsan. لكن نص الحديث يحمل 4 مواضيع. Akan tetapi teks hadis ini membawa 4 hal. الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة. 4 hal itu adalah Islam, iman, ihsan, dan al-ilmu bi'alamatis sa'ah. وأشرنا إلى أنه لا بد للأمة من أن تجمع بين الأركان الثلاثة والركن الرابع. Dan telah kami sebutkan tadi juga bahawa harus bagi umat ini untuk mengumpulkan 3 rukun yang pertama dengan rukun yang keempat tadi. لأجل أن لا يفوت علينا علم من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Agar tidak hilang dari umat ini satu ilmu dari ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا الموضوع متعلق بعلم الساعة كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Dan ilmu yang bersangkutan dengan alamatis sa'ah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, engkau akan melihat seorang ibu, seorang budak akan melahirkan tuannya, dan engkau akan melihat orang yang bertelanjang kaki, tidak punya pakaian, orang miskin intinya, tetapi orang miskin itu bermegah-megahan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. وتلخص من هاتين العبارتين التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرف بأركان علامات الساعة. Dan dari 2 lafaz tadilah ditemukannya rukun yang keempat, yaitu rukun al-ilmu bi'alamatis sa'ah. والعلم بعلامات الساعة يعرف من خلال المعنى المشار إليه بهذه العبارة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan
Dan ilmu tentang hari kiamat ini bisa diketahui dari makna yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua lafaz hadis tersebut. Bagian yang pertama membicarakan tentang kerusakan pada ilmu pengetahuan dan keyakinan umat ini. Yang kedua membicarakan tentang kerusakan pada pemerintahan dan keekonomian umat ini. Dan di bawah dua rukun ini kita mendapatkan tiga bagian ilmu yang bersangkutan dengan fiqhus sa'ah. Tanda kiamat yang besar, tanda kiamat yang sifatnya menengah, tanda kiamat yang paling kecil. Dan semua ini penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita agar kita mengetahui di mana letak kekurangan dan kerusakan hidup kita. Dan di bawah dua bagian ini ada ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan ilmu fiqih tahawulat. وهو علم شرعي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد لنا 5 علوم. Yang mana ilmu ini adalah ilmu syar'i yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan ilmu itu ada 5. Awal al-ulum allati yadrusuha al-tahawulat fiqh an-nawaqid wal-naqaid wa mudillat al-fitan. Ilmu yang pertama adalah ilmu nawaqid dan naqaid wa mudillatul fitan, dan ini akan dibahas nanti satu persatu oleh beliau. Dan cara kita menyelamatkan diri kita dari fitnah itu. Yang kedua adalah ilmu fiqih al-isyarat wal bisyarat wan nazarat wal hasanat. وشرف العدالة والسند. العلم الثالث فقه مستجدات العلوم النظرية والتطبيقية. Yang ketiga adalah ilmu fiqhu mustajaddatil ulumin nadhariyati wat tatbiqiyah. Wassaqafatil mu'asirah. وما يخص إعجاز العلمية ومعارف المتنوعة. العلم الرابع فقه الأشراط الكونية والملاحم. Yang keempat adalah fiqih asyratil kauni wal malahim. العلم الخامس فقه الربط الشرعي بين الديانة والتاريخ. Yang kelima adalah fiqhu rabtu syar'i baina ad-diyanati wat tarikh. ويأتي تفصيل ذلك على النحو التالي. Dan sekarang kita akan membahas ilmu yang 5 tadi sebagai berikut. Itu berada di bagian pelajaran yang ke-11 dalam kitab. Ini sebagai ringkasan ilmu yang 5 ini adalah ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan alamatus sa'ah. Yang pertama kita mengetahui namanya fiqih an-nawaqid. Wa hadhihi zahiratun fi hadzal zaman wa fi ghayrihi turidu lana usulan naqd lil amri bil asl. Nawaqid itu artinya pencabutan, dan zaman ini sudah sangat nampak sekali dan sudah kita saksikan di zaman kita, yaitu bagaimana datangnya sekelompok orang yang mencabut agama kita dari asasnya. Sebagaimana orang-orang yang datang meragukan kita pada tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang datang hanya mereka percaya kepada hal-hal yang bersifat akal saja atau disebut liberali.
atau orang yang manhaj mereka, cara hidup mereka membawa kita kepada kekufuran. Inilah makna yang diisyaratkan dalam sebuah hadis bahwa umat ini akan murtad dari agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensabdakan bahwa di akhir zaman agama ini akan dicabut. Maka sebagian orang-orang Islam zahirnya tapi hatinya bukan Islam. Maka muslim zahirnya tapi hakikatnya dia adalah orang kafir. Muslim tapi mereka hakikatnya penyembah berhala. Semua ini dinamakan pencabutan pada hakikat agama yang ada di dalam diri mereka. Yaitu Islam itu dicabut dari diri orang Islam secara keseluruhan. Itu juga ada segolongan orang yang mencabut amalan-amalan orang Islam, dan mereka yang mencabut ini juga datang dari orang Islam sendiri. فقد تسمعون يوما من يقول أن كل ما بني على باطل فهو باطل. Kita sering mendengarkan orang yang mengatakan kepada kita bahwa sesuatu yang ada kerjakan itu batil, maka setiap yang dibangun atas yang batil adalah batil. Terkadang mereka mengatakan bahwa khulafa ar-rasyidah itu batil. Ini sebagian dari perkataan mereka, dan perkataan mereka ini mencabut agama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka sebagai contoh ada yang meragukan kita kepada Imam Sahih, kitab Sahih Al-Bukhari. Dan barangkali meragukan kita ke kitab Al-Quran sendiri. Mereka mengatakan kitab Al-Quran dan hadis yang antum baca ini tidak seperti ini, datangnya dari berubah, tidak seperti zamannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah hal-hal yang mencabut Islam dari asasnya. Yang kedua adalah an-naqaid. Kalau nawaqid itu sebagai suatu contoh bagi pencabutan sesuatu dari asalnya, dan ini sudah menyebar di negara Islam. Sedangkan nawaqid itu seseorang mendatangkan suatu dalil untuk menentang dalil yang lain. Maka terkadang dalam sholat kita baca basmalah, dia tidak menerima dan dia menentang kita dengan dalil yang lain. Terkadang ketika kita ziarah kepada kubur-kubur para wali, mereka menganggap pekerjaan kita adalah perbuatan orang-orang syirik. Dan mereka juga mengambil ayat dari Al-Quran yang mereka dengan dalil itu menuduh kita sebagai orang musyrik. Ini juga salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat. Dan ini sudah menyebar dengan penyebaran yang sangat luas di negara kita. Maka mereka lah yang bertanggung jawab pada zaman sekarang kepada orang-orang yang disebut dengan teroris, jalan keras. Ini sedikit ringkasan tentang ilmu fiqih nawaqid wan naqaid, salah satu ilmu yang bersangkutan dengan ilmu fiqih as-sa'ah atau alamatus sa'ah.
Yang kedua, ilmu tentang fitnah dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. وفرق بين الفتنة ومضلات الفتنة. Dan berbeda antara fitnah dan fitnah-fitnah yang menyesatkan. فالفتنة قد تصيب الفرد الواحد. Karena terkadang fitnah itu menimpa individu seorang. وقد تكون بالمال والأهل والولد. Terkadang fitnah itu datang dari banyaknya harta, banyaknya anak. إنما أموالكم وأزواجكم فتنة. Sungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah atau ujian. والفتنة معناها الابتلاء من الله تعالى لعبده المؤمن. Dan fitnah itu artinya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Allah Subhanahu wa taala firmankan, setelah kami beri cobaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam berupa kekuasaannya, kemudian beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh dari cobaan yang Allah berikan kepada salah satu para nabi. Terkadang juga Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan pada hambanya berupa penyakit. Itu juga cobaan bagi seorang hamba yang muslim bila ia menghadapi cobaan itu dengan kesabaran. Adapun fitnah-fitnah yang menyesatkan, maka ini perkara yang jauh lebih luas dari segala fitnah biasa. Ini yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita agar menjauhinya di akhir zaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar kita menjauhi orang-orang yang menyebarkan fitnah itu. Sedangkan fitnah-fitnah yang menyesatkan adalah fitnah-fitnah yang bersangkutan dengan ilmu dan kekuasaan. Atau dengan mana lain, setiap fitnah yang menyesatkan adalah fitnah yang ada hubungannya dengan rusaknya ilmu atau perekonomian dan rusaknya keyakinan dan pemerintahan. Dan dalam kitab ini dah disebutkan secara ringkas cara-cara untuk menjauhi fitnah-fitnah itu. Adapun fikih yang ketiga adalah fikih isyarat-isyarat. Itu rumus-rumus atau kunci-kunci tertentu yang Rasulullah sabdakan, terkadang berlaku dengan kabar gembira, terkadang juga berlaku pada kabar buruk. Ini yang dinamakan isyarat. Sebuah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bila kalian melihat kepelitan yang diikuti, dan syuh, kepelitan yang diikuti adalah seseorang itu pelit kepada dirinya atas kebaikan. Kemudian apabila kamu juga melihat dunia yang sangat menggiurkan dan hawa, yaitu pandangan yang selalu diikuti oleh orang itu sendiri. Allah firmankan, tidakkah kamu melihat orang yang selalu mengikuti pandangannya sendiri sehingga Allah sesatkan dia atas pandangan itu sendiri. Terkadang hawa itu, kesukaan itu terjadi ada dalam diri orang alim atau orang-orang umum secara yang lainnya.
Inilah isyarat-isyarat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang harus kita ketahui macam-macamnya. وكل الإشارات لها أهمية كبيرة في تحديد سلوك البشرية من علماء وحكام وشعوب. Dan setiap isyarat ini memiliki kepentingan yang tersendiri untuk mengetahui gimana hakikatnya orang-orang itu. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه وقد أشار بيده قال عليه الصلاة والسلام لا تصيبكم فتنة ما دام هذا فيكم. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, selama orang ini hidup di antara kalian maka kalian tidak akan terkena fitnah. أي لا تصيبكم فتنة ما دام هذا وأشار إلى سيدنا عمر. Yaitu kalian tidak akan terkena fitnah selama Sayyidina Umar bin Khattab hidup di antara kalian. وفقه يسمى فقه البشارة. Ada juga fikih yang namanya fiqhul bisyarat, yaitu kabar gembira. فقد بشر النبي بعض الصحابة بالجنة. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah memberikan kabar gembira kepada sebagian para sahabat kalau mereka itu menjadi ahli surga. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, engkau hai Ali, denganku kedudukan kamu sebagaimana kedudukannya Harun dengan Sayyidina Musa alaihi salam. هذه إشارة تدل على سلامة نهجه ومنهجه ودنياه وآخرته. Ini kabar gembira yang menyatakan keselamatan penjagaan bagi diri Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, baik itu penjagaan bagi dunianya dan bagi akhiratnya. فالخوارج عندما وقفوا أمام الإمام علي وقاتلوه فقد أخطأوا في فعلهم لأن هذا مبشر من رسول الله. Maka orang-orang Khawarij ketika mereka bersikap memerangi Sayyidina Ali, sikap mereka ini salah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهم ما خرجوا عنه إلا لقراءته في الكتاب والسنة. Sedangkan orang-orang Khawarij ini tidaklah mereka memerangi Imam Ali kecuali mereka juga memiliki dalil dari kitab wa sunnah. فأخذوا الكتاب والسنة لتهمة مبشر بالجنة. Maka mereka mengambil kitab wa sunnah digunakan untuk menuduh orang yang sudah Allah jamin, Rasulullah jamin masuk surga. ومثل هذا يسير كحالة المسلمين إلى اليوم. Hal seperti ini masih berlaku sampai sekarang, hadirin. وفي البشارات أحاديث كثيرة يمكن العود إليها في الكتاب. Dan pada kabar gembira ini banyak sekali hadis-hadis yang telah Rasulullah sabdakan, hendaklah kita balik lihat sendiri pada kitabnya. كما بشر النبي بظهور الإمام المهدي في آخر الزمان. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi kita akan kedatangannya Imam Mahdi pada akhir zaman. وبه يصلح الله أمر الأمة الإسلامية. Dan dengan Imam Mahdi lah Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kembali keadaan umat ini. كما بشر بظهور عيسى عليه السلام. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita kabar gembira akan kedatangannya Sayyidina Isa alaihi salam. وبه يدخل الله العالم كله تحت دائرة الإسلام. Dan dengan datangnya Sayyidina Isa alaihi salam maka semua umat Islam akan bersatu di bawah pimpinan beliau. يسلم اليهود والنصارى وأهل الأوثان. Dan musuh kita ketika itu adalah benar-benar orang Yahudi dan orang-orang penyembah berhala. هذه كلها بشارات أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini semua adalah contoh-contoh kabar gembira yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهناك بشارات متعددة ممكن العود إليها أيضا في الكتاب. Dan ada juga kabar gembira selain ini dan bisa kita balik sendiri kepada kitabnya. ثم يأتي نموذج آخر من هذا العلم يسمى فقه النذارات. Kemudian datang juga contoh yang lain namanya fiqhun nazarat, yaitu peringatan. وهي التي أنذر فيها صلى الله عليه وسلم بالحصول فتن في الأمة. Yaitu di mana dalam hadis-hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita
akan terjadinya fitnah di umat ini. Terkadang peringatan itu datang khusus untuk perorangan. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, innallaha mukammisuka qamisan ay khilafah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kamu kedudukan sebagai seorang khalifah. fa idza aradaka al-munafiquna ala qadrihi fala taqla'u, maka apabila orang-orang munafik ingin mengangkat kamu, melepaskan kamu dari kekhalifahan kamu, maka janganlah kamu melepasnya. Ini salah satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman akan terjadinya fitnah seperti ini di zaman beliau. Sedangkan Utsman radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang telah diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah. Dan orang-orang yang telah membunuh beliau telah masuk dalam dosa-dosa. Kenapa? Karena mereka tidak mementingkan, tidak mempelajari namanya fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan terkadang peringatan itu ada yang sangkut pautnya dengan zaman-zaman, masa-masa. Itu dengan berjalannya hari-hari, minggu-minggu, bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaikum al-umam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir-hampir kalian orang Islam akan digempur dari segala penjuru oleh orang luar Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai fi'il yushiku, itu menunjukkan bahwa waktunya dekat. Itu kita digempur oleh umat-umat luar Islam sebagaimana semut-semut mengelilingi bejana yang terisi makanan di situ. Ini menandakan bahwa umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini memiliki sebuah kekayaan. Dan sesungguhnya orang-orang luar akan terus berusaha mengambil kekayaan itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kekayaan umat Islam ini sebagaimana wadah. Wadah ini yang terisi sesuatu di mana semut-semut itu berkeliling sekeliling wadah itu. Ini peringatan dari Rasulullah untuk umat ini. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum mendengarkan sabda ini, maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dikala itu ketika orang-orang luar mengelilingi kekayaan kami, apakah ketika itu kami jumlahnya sedikit?" Tidak, sabda Nabi, bahkan ketika itu kalian tuh banyak dan banyak sekali jumlah kalian. Itu umat Islam yang sangat banyak. Akan tetapi kalian seperti buih yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kalian tidak memiliki kekuasaan dalam ilmu maupun pemerintahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dijatuhkan, diberikan di dalam hati kalian itu al-wahan. Maka para sahabat bertanya, apa wahan itu wahai Rasulullah?
Penyakit itu adalah hubbud dunya, cinta yang berlebihan kepada dunia dan takut akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa takut di hati-hati musuh kita ini terhadap diri kita. Semua ini adalah peringatan yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk fikih tahawulat adalah kita mempelajari fikih yang bersangkutan dengan keamanan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang-orang tertentu. Wal hasanatu sanadun min an-nabi alaihi salatu wassalam li hifdhi syarafi man hasanahu bi kalam. Dan hasanah, penjagaan ini adalah berbentuk sanad, ya, silsilah yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada orang yang Rasulullah sabdakan untuknya. Wa min hadhihi al-hasanat qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kana yamini fil jannati kahatain. Termasuk penjagaan ini adalah sabda Nabi yang mengatakan, saya bersama orang yang hidup melayani orang-orang yang orang yatim itu seperti ini, hidup bareng di surga. Dia akan hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga karena dia selalu menyantuni orang yatim. Ini adalah penjagaan bagi dia agar jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasibukum akhlaqan. Dan begitu juga datang penjagaan bagi orang-orang yang tertentu. Rasulullah sabdakan orang yang paling dekat majelisnya di surga nanti adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan terkadang penjagaan itu datang untuk sekelompok orang. Kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man bay'ahu fi yawm al-ridwan wal-shajarah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang yang membaiatnya pada ayyam syajarah, bai'at ridwan. Tidak akan masuk neraka pun satu pun dari orang-orang yang membaiatku pada bai'at ridwan. Dan begitu juga 10 para sahabat yang telah Rasulullah SAW setempel dengan penjagaan masuk syurga. Sedangkan pada zaman sekarang ini kita sering mendengar orang-orang yang menghina, mencaci maki orang-orang yang masuk di kalangan bai'atur ridwan. Dan kita juga sering mendengar orang-orang yang menghina para sahabat, di antara mereka Sayyidina Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau mereka menghina para sahabat atas ilmu, maka mereka akan bertanggung jawab atas ilmu yang mereka bawa, yaitu ilmu yang tidak memiliki kebenaran. Dan kalau mereka menghina para sahabat atas kebodohan, maka hendaklah mereka belajar agar mereka tahu agama secara kebenaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjagaan dan keamanan kepada ahli Badar. Setelah azan kita akan lanjutkan lagi.